بیل اور گدھا۔ کسی گاؤں میں ایک بوڑھا زمیندار رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمیندار کو بہت زمین، مکانات اور باغات سے نوازا تھا۔ ان باغات میں موسموں کے مطابق پھل پیدا ہوتے تھے۔ چودھری کے پاس بھینسیں، گائے، ایک بیل اور ایک گدھا بھی تھا۔ بیل کو ہل میں جوتنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ چودھری گدھے کو اپنے سیر سپاٹے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا۔ جب بھی چودھری کا دل کرتا تو وہ گدھے پر بیٹھتا اور ادھر ادھر سیر کو نکل جاتا، جبکہ بیل سے سارا دن کام لیا جاتا اور شام کو لا کر جب اسے باندھا جاتا تو بہت تھکا ہوا ہوتا تھا اور اس کے آگے بھوسا ڈال دیا جاتا، جبکہ گدھا سارا دن سبز گھاس، چنے کا دانہ کھاتا تھا۔ ایک دن گرتے پڑتے ایک فقیر چودھری کے پاس آ پہنچا۔ چودھری بڑا رحم دل آدمی تھا۔ اس نے اس فقیر کو اچھی رہنے کے لیے جگہ بھی دی اور اچھا کھانا بھی دیا۔ 2-4 دن کے بعد جب وہ فقیر جانے لگا تو چودھری سے کہنے لگا، چودھری صاحب، میں فقیر سا آدمی ہوں، میرے پاس تو آپ کو دینے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے ان دنوں میں بہت اچھا کھانا دیا اور مجھے رہنے کے لیے جگہ بھی دی۔ ہاں، میرے پاس جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے کے لیے علم ضرور ہے۔ اگر آپ کہو تو آپ کو یہ علم دے سکتا ہوں، لیکن آپ کو میرے ساتھ ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ یہ علم کسی کو نہیں دو گے، یہ بھید کسی کے سامنے نہیں کھولو گے۔ اگر تم نے یہ بات کسی کے سامنے کہی تو تم خود مر جاؤ گے۔ چودھری کہنے لگا، بابا، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا اور یہ علم کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ خیر، فقیر نے یہ علم چودھری صاحب کو سکھا دیا۔ اب چودھری بھی جانوروں اور حیوانوں کی باتیں سمجھنے لگا تھا۔ ایک دن جب شام کو بیل اپنے کام سے فارغ ہو کر واپس آ رہا تھا تو لنگڑاتے ہوئے چل رہا تھا۔ گدھے نے دیکھا تو کہنے لگا، بیل بھیا، آپ لنگڑا کیوں رہے ہو؟ کیا ہوا ہے آپ کو؟ بیل کہنے لگا، گدھے بھیا، کیا بتاؤں، آج مجھے نوکر نے پھر مارا ہے اور اگر میں تھک جاتا ہوں تو تھوڑا آرام کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے مارنے لگتا ہے اور میری ٹانگوں پر ڈنڈے مارتا ہے۔ اس وجہ سے آج میری ایک ٹانگ بھی زخمی ہو گئی ہے، جس وجہ سے میں لنگڑا رہا ہوں۔ ہائے قسمت! اور بیل یہ کہنے کے بعد آگے چل دیا۔ گدھا صرف اتنا ہی کہہ سکا تھا، بیل بھائیا، مجھے بہت دکھ ہوا ہے اور واقع میں ہی یہ بہت دکھ کی بات ہے۔ جس جگہ پہ بیل کو باندھا جاتا تھا اس جگہ پہ مالک نے اپنے نوکر کے لیے ایک گھر تعمیر کرنا تھا، اس وجہ سے اس نے جس جگہ پر گدھے کی کھرلی تھی اسی جگہ پر بیل کی کھرلی بھی بنوا دی۔ جب دونوں کو موقع ملتا تو آپس میں باتیں بھی کر لیتے۔ ایک دن بیل بہت پریشان کھڑا تھا۔ گدھے نے بیل سے پوچھا، بیل بھیا، آپ اتنے پریشان کیوں ہو؟ آخر کیا ہوا ہے؟ کچھ مجھے بھی تو بتاؤ۔ بیل بولا، گدھے بھیا، آج پھر پیٹا ہے نوکر نے مجھے بہت ڈنڈے مارے ہیں۔ مجھے کوئی ایسا حل تو بتاؤ جس سے میں اس مصیبت سے پیچھا چھڑا سکوں۔ گدھا بولا، بیل بھیا، بہت دکھ کی بات ہے۔ سچ پوچھو تو جب آپ کی درگت بنتی ہے تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن میں تو آپ کا دکھ بھی نہیں بانٹ سکتا۔ بیل بولا، دکھ تو کوئی بھی کسی کا نہیں بانٹ سکتا، لیکن تم مجھے کوئی مشورہ تو دے ہی سکتے ہو نا۔ مجھے کوئی ایسا مشورہ دو کہ جس کی وجہ سے میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکوں اور کچھ دن آرام اور سکون کے بسر کر سکوں۔ گدھا بولا، بیل بھیا، ایک ترغیب ہے میرے پاس، وہ میں آپ کو بتا دوں؟ بیل بولا، نیکی اور پوچھ پوچھ، بالکل بتاؤ۔ تو گدھا بولا، سنو بیل بھیا، آپ چارہ کھانا چھوڑ دو۔ جب آپ کے سامنے ابھی چارہ ڈالیں گے آپ ہلکا سا منہ لگا کر چھوڑ دینا اور بالکل چارہ مت کھانا۔ جب صبح کے ٹائم نوکر آپ کو ہل میں جوتنے کے لیے لینے آئے تو آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا۔ اگر وہ آپ کو کھینچے تو 2 قدم چلنا، پھر کھڑے ہو جانا اور گردن کو ایک سائیڈ پہ ڈال دینا۔ اگر وہ پھر بھی تمہیں زمین میں لے جائے اور ہل میں جوتنے کے لیے لے جائے تو پھر آپ وہیں پر بیٹھ جانا اور وہاں پر بالکل کام مت کرنا۔ تمہیں جتنا پیٹے، جتنا مارے، تم بیٹھے رہنا۔ تھوڑی تکلیف تو ضرور ہوگی، لیکن اس کے بعد تمہارے آرام کے دن گزریں گے۔ پھر جب تمہیں واپس لایا جائے تو پھر بھی چارہ مت کھانا، اس دن بالکل مت کھانا، تاکہ پھر تمہارے اگلے 6 سے 7 دن آرام سے گزر جائیں گے۔ جب اگلے دن نوکر ہل میں جوتنے کے لیے بیل کو لینے آیا تو بیل بیمار کھڑا تھا۔ جس دن یہ دونوں باتیں کر رہے تھے مالک اتفاق سے وہیں سے گزر رہا تھا اور اس نے ان دونوں کی باتیں سن لی تھی اور مسکرا کر آگے چلا گیا تھا۔ نوکر دوڑتا ہوا مالک کے پاس آیا، مالک 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 مالک، بیل تو بیمار ہے۔
मालिक मुस्कुराने लगा। नौकर चलने लगा तो मालिक ने कहा, भाई किधर चले हो? नौकर बोला, मालिक दूसरा बैल लेने जा रहा हूँ। मालिक बोला, नहीं नहीं, इसकी क्या जरूरत है, गधा है, उसी को ले चलो। नौकर ने ऐसा ही किया। गधे को सारा दिन हल में जोते रखा। जब शाम को लाया तो गधा बहुत थका हुआ था। बैल उससे बोला, गधे भैया, आपकी वजह से आज मुझे बहुत सुख मिला है। ऐसा सुख मुझे सारी जिंदगी में नहीं मिल सका। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दूसरे दिन भी नौकर गधे को हल में जोतने के लिए ले गया और सारा दिन गधे से खूब काम लेने के बाद जब शाम को गधे को वापस लाया तो गधा खूब थका हुआ था। बैल ने फिर खुशामद करनी चाहिए, लेकिन गधे ने उसे टोकते हुए कहा, मियाँ, इन सब बातों को छोड़ो। आज मैंने जो मालिक के मुंह से बुरी खबर सुनी है, उसके बाद तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। बैल कान खड़े करते हुए कहने लगा, गधे भैया, ऐसी क्या बात हो गई है? ऐसी कौन सी खबर तुमने मालिक के मुंह से सुनी है? गधा बोला, बैल भैया, मालिक नौकर से कह रहा था कि अगर बैल हाल में जोतने के लिए सेहतमंद नहीं है और वो इस काबिल नहीं है तो फिर कसाई को बुलवा कर छुरी फिरवा डालो। बैल बोला, गधे भैया, तो फिर अब मुझे क्या करना चाहिए? गधा बोला, मैं तो आपका भला ही सोचूंगा। मैं आपको यही मशवरा दूंगा कि अब आप अपने आप को तंदुरुस्त कर लो। जब आपके आगे चारा डाले तो पूरा चारा खा डालो और तंदुरुस्त नजर आने लगो, ताकि आपको अगले दिन नौकर हाल में जोतने के लिए लेके जा सके। मालिक छुपकर इन दोनों की बातें सुन रहा था और मुस्कुरा रहा था। गधे ने जो मशवरा दिया था उस पर बैल ने अमल करने का फैसला कर लिया था। सुबह के टाइम जब अपनी बीवी के साथ चौधरी गधे और बैल के पास पहुंचा तो बैल ने चौधरी को देखते ही उछलना कूदना शुरू कर दिया। उसी वक्त नौकर आया। नौकर ने देखा तो बैल तंदुरुस्त था। नौकर ने बैल को हल में जोतने के लिए ले गया। चौधरी ये सब देखकर हंस पड़ा। उसकी बीवी ने पूछा, जी आप क्यों हंस रहे हो? ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से आपको हंसी आ रही है? चौधरी बोला, अरे ऐसी कोई बात नहीं, इसमें हंसी वाली कोई बात नहीं। बीवी बोली, नहीं, कोई बात तो है जो तुम मुझे बिल्कुल नहीं बताना चाहते, लेकिन मैं तो पूछ कर ही रहूंगी। तुम मुझे देख कर हंस रहे हो। चौधरी बोला, अजी ऐसी कोई बात नहीं, आपको तो खाम में शक होने लगता है। मैं अब कैसे समझाऊं तुम्हें? ये ऐसी बात है जिसको मैं बता नहीं सकता। अगर मैं बताऊंगा तो मैं खुद ही मर जाऊंगा। बीवी बिल्कुल ना मानी, कहने लगी, चाहे तुम जियो चाहे तुम मरो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, लेकिन मुझे ये बात जानकर ही रहना है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे थे। जब बीवी ना मानी तो चौधरी ने सब पड़ोसियों को जमा कर लिया और उनको बताया कि ये मुझसे ऐसी बात पूछ रही है जो मैं बिल्कुल नहीं बता सकता, क्योंकि अगर वो बात मैं इसे बताऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। पड़ोसियों ने और रिश्तेदारों ने इसकी बीवी को बहुत समझाया, लेकिन बीवी मानने के लिए तैयार ही नहीं थी। जब चौधरी ने हर हरबा इस्तेमाल कर लिया तो फिर उसने इसको बात बताने के लिए हामी भर ली। उसने अपनी बीवी से कहा, मैं वुजू कर आता हूँ ताकि 2 नफल अदा कर लूं मरने से पहले। चौधरी के पास एक मुर्गा, 50 मुर्गियाँ और एक कुत्ता भी था। चौधरी वुजू करके जब वापस आ रहा था तो उसने कुत्ते को मुर्गे से लड़ते हुए सुना। कुत्ता मुर्गे से कह रहा था, तुम्हें मुर्गियों से फुर्सत ही नहीं मिलती, सारा दिन तुम इन्हीं मुर्गियों में रहते हो। हमारा मालिक मरने चला है, तुम्हें कोई फिक्र ही नहीं। मुर्गा हैरानी से बोला, है ऐसी क्या बात हो गई है जिसकी वजह से मालिक मरने चला है? कुत्ते ने उसे सारा किस्सा सुनाया तो मुर्गा हंस पड़ा। हंसते हुए कहने लगा, लो भला, ये भी कोई बात है? मालिक थे, एक बीवी नहीं संभाली जाती, एक छोटी सी बात की वजह से मरने चला है। मेरी तरफ देखो, 50 मुर्गियां संभाले फिरता हूँ। मजाल है कि किसी की जुर्रत हो मेरे आगे बोलने की या मेरी बात ना मानने की। मालिक एक काम क्यों नहीं करते? ये जो शतूत खड़ा है घर में, इसकी 3-4 साफ छड़ियां बनाए और बीवी को लेकर तय खाने में चला जाए, वहाँ पर इसकी खूब दुर्गत बनाए। देखना फिर कैसे बीवी नहीं सुधरेगी। मालिक ये सब बातें सुनकर आगे चल दिया। बीवी ने देखा तो कहा, आप वुजू कर आए हैं तो अब मुझे वो बात बता दो। चौधरी ने 3-4 छड़ियां बनाकर तह खाने में छुपा दी थी। अपनी बीवी से कहने लगा, तह खाने में चलो, वहाँ जाकर सब बताता हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा तह खाने में इसलिए ताकि कोई और ना सुन सके और फिर मैं वहीं पर मर जाऊं। बीवी उसके आगे आगे तह खाने की तरफ चलने लगी। जैसे ही बीवी तह खाने में पहुंची तो चौधरी ने पीछे से दरवाजा बंद कर दिया और बीवी को खूब पीटा, उसकी खूब दुर्गत बनाई। बीवी हाथ बांधकर रोते हुए कहने लगी, मुझे माफ कर दो, आइंदा मैं कभी भी ऐसी कोई भी जिद नहीं करूंगी, मुझे अब माफ कर दो। दोनों मियाँ बीवी जब बाहर आए तो सारे पड़ोसी और रिश्तेदार जमा थे और सब ये जानकर बहुत खुश हुए। उसके बाद दोनों मियाँ बीवी हंसी खुशी रहने लगे और ये राज मरते दम तक राज ही रहा।